You nice and clear. Thank Loud you, and sir. Thank you, brother. Praise the yes. Lord. You Yes. can put on video if possible. There is no sign of video here. Okay, that's fine then. Okay, brother, you can start. Yes. Kindly open your Bibles. We are going to read a few verses from the book of Romans and chapter 8. And we are going to read verse 18. And thereafter, we are going to read from verse 31 to 39. कृपया गरिकन रोमीको किताब 8 अध्याय खोल्नु होला। रोमी 8 को 13 पदलाई पढ्छौं अनि त्यसदेखि लिएर चाहिँ रोमी 30 को रोमी 8 को 30 देखि लिएर 33 पदसम्म हामी पढ्ने छौं। Verse 18, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. 18 पद, किनकि म ठान्दछु यस वर्तमान समयका दुःख कष्टहरू त्यस महिमासँग तुलना गरिने योग्यका छैनन् जो हामी माथि प्रकट हुनेछ। And to save time, we read just verse 28. समय बचाउको लागि चाहिँ हामी 28 पद मात्र पढ्ने छौं। Brother, would you please read it? अनि हामी जान्दछौं परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्छन्, उनीहरूका निम्ति जो उहाँकै मनसाय अनुसार बोलाइएका छन्। Now verses 38 and 39. अब अहिले चाहिँ हामी 38 र 39 पद पनि हामी पढ्छौं। किनकि मलाई पुरा निश्चयता भएको छ, न मृत्युले, न जीवनले, न स्वर्गदूतहरूले, न प्रधानताहरूले, न अधिकारहरूले, न अहिलेका कुराहरूले, न पछि आउने कुराहरूले, न उचाइले, न गहिराइले, न अरू कुनै सृष्टिले नै हामीलाई हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूमा भएको परमेश्वरको प्रेमदेखि अलग पार्न सक्नेछ। May the Lord add his blessing to the reading of his holy word. परमेश्वरको पवित्र वचन पढाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशीष थपेका हुन्। Loving Heavenly Father, gracious and mighty God, in the highly exalted name of our Lord Jesus, we thank thee and praise thee, for thou art the God of all comforts, and thou dost comfort us in all our trials and tribulation, and in our sorrows and in our tearful condition. Thou art the one who are with us, encouraging us, comforting us, strengthening us. So we worship you and we praise your name. We thank thee for the testimony that we could hear of thy handmaiden. And Lord, it has pleased you to promote her to glory. So we magnify thy name. We pray, Heavenly Father, thy heavenly comfort may be granted to the dear family who have labored much in the Lord. And Father, we do pray that many more faithful witnesses like her may be raised up in these last days. O Lord, our gracious Father, even the little time that we spend with thy holy word may be very encouraging and, Lord, comforting us, strengthening us in our spiritual life. Bring all the devices under the sprinkling of the precious blood under thy control, and pray for thy grace in giving thy word and also in interpreting. In the name of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. And okay. We find there are only two religions in this world. यस संसारमा चाहिँ दुईवटा मात्र धर्महरू छन्। One is the religion of works, another is the religion of faith. एउटा चाहिँ कामको धर्म, अर्को चाहिँ विश्वासको धर्म। All the religions teach that you do good and then you earn God's favor and then you go to heaven. अनि सबै धर्महरूले यही सिकाउँछन्, तिमीले असल गर, धर्म कर्म गर र तिमी चाहिँ असल कामद्वारा स्वर्ग जान सक्छौ। Only the Bible tells us that we cannot go to heaven by our good works. बाइबलले मात्र हामीलाई सिकाउँदछ कि हाम्रो असल कामद्वारा हामी स्वर्ग जान सक्दैनौँ। It's only by the work finished by our Lord Jesus, that by believing on it, that we are made worthy to partake heaven. अनि बाइबलले हामीलाई यो सिकाउँदछ, प्रभु येशू मसीहले क्रुसमा सक्नुभएको, समाप्त गर्नुभएको कामद्वारालाई, त्यो कामलाई विश्वास गरे बापत मात्र हामी स्वर्ग जान सक्दछौँ।
And that's why we find that in the book of Romans, we are taught the just shall live by faith. अनि रोमीको किताबमा यो कुरा लेखिएको छ, धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछ भनिकिन। Romans chapter 5 verse 1 says, we are justified by faith. रोमीको किताब 5 अध्यायको 1 पदमा भनेको छ, हामी चाहिँ विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका छौं भनिकिन। Justified by faith, we are also living by faith. हामी विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका छौं भने हामी विश्वासद्वारा पनि जिउँदछौं। And because we are living by faith, we find in chapter 8 that there is a triumph of faith in all the situations that we pass through. हामी आज विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिएका र बाँचेका हुनाले चाहिँ हाम्रो सबै कुरामा चाहिँ हामी विश्वासद्वारा नै विजय बन्दछौं। And so the triumph of faith we find in chapter 8 verses 18 to 39 that we have read some of the verses. अनि विश्वासको विषयमा सन्दर्भमा 8 अध्यायको 18 देखि लिएर हामीले 39 पदसम्म छ, केही पदहरू चाहिँ हामीले पढेर गएका छौं। So we do not have time to look at all of them in detail. I will just tell you a few things. अब यो सबै पढ्नको लागि हामीसँग पर्याप्त समय नभई खण्डमा केही सीमित कुराहरू म तपाईको समक्ष पेश गर्नेछु, बताउनेछु। Verse 18 tells us that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. 18 पदमा लेख्दछ, किनकि म ठान्दछु यस वर्तमान समयका दुःख कष्टहरू त्यस महिमासँग तुलना गरिने योग्यका छैनन् जो हामी माथि प्रकट हुनेछ। So we must believe that there is no comparison that we can make with the sufferings of the present time to the glory which shall be revealed. अब हामीले चाहिँ अहिले वर्तमान समयमा जो दुःख कष्ट भोगिरहेका छौं, जो महिमामा प्रकट हुनेछ त्योसँग तुलना गरिने योग्यको छैन। We have to believe that. त्यो कुरालाई तपाईहरु मैले विश्वास गर्नुपर्दछ। Then we find in second thing in verse 28. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले 28 पदमा पाउँदछौं, and that is, we know that all things work together for good to them that love God. अनि यहाँ लेखेको छ, हामी जान्दछौं परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछन्। So we have to believe that no evil can happen to us. हामीले यो कुरा विश्वास गर्नुपर्छ र कुनै खराब कुराहरू चाहिँ हामीमा आउँदैन, हुँदैन। Then verse 32. अनि 32 पद, He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? उहाँले आफ्नै पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन, तर हामी सबका निम्ति उहाँलाई अर्पिदिनु भयो, त कसरी उहाँले उहाँको साथमा सबै कुराहरू पनि हामीलाई सित्तैमा दिनुहुने छैन र? So we have to believe that no good thing will be withholden from us who fear the Lord. अनि यो कुरा थाहा गर्दछौं कि परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरूका निम्ति परमेश्वरले असल कुरा चाहिँ उहाँले आफूमा रोकेर राख्नुहुन्न। And the fourth thing, चौथो नम्बर कुरा 33, 33 पद, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. परमेश्वरका चुनिएकाहरूको विरोधमा कसले दोष लाउला? धर्मी ठहराउनु हुने त परमेश्वर हुनुहुन्छ। We have to believe that there is no charge or accusation against us. अनि यो कुरा तपाईहरु मैले थाहा गर्नुपर्छ कि चुनिएकाहरूको विरोधमा कसले चाहिँ दोष लाउन सक्दछ। That's why in verse 34, because there is no accusation against us, we are not going to be condemned. अनि 34 पदमा लेखेको छ, दण्डको आज्ञा दिने को हो? मर्नु हुने त ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, झन् बहुराउनु पनि भएको छ भनिकन बताएको छ। Then verse 37. अनि 37 पदमा, No, nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. तर यी सबै कुराहरूमा हामी उहाँद्वारा जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो विजेताहरू भन्दा पनि बढी छौं। So we have to believe that no trial will overcome us. अनि यो कुरा तपाईहरु मैले विश्वास गर्नुपर्छ। अनि आज कुनै कुरामाथि तपाईहरुमा विजेता भन्दा पनि महान छौं। कुनै कुराले पनि हामीलाई चाहिँ बाधा अवरोध हामीलाई दिदैन।
Yes, and then the next thing, verse 39 that we read, अनि there it says, yes, no power can separate us from the love of Christ. अनि हामीले 39 पद पनि पढेर गयौं। यहाँ लेखिएको छ, प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमदेखि हामीलाई कसले अलग पार्न सक्छ र? So we find that the faith that the Lord has given to us is the precious faith that we have received. अनि जो विश्वास परमेश्वरले तपाईं र मलाई दिनुभएको छ, यो बहुमूल्य विश्वास, यो चाहिँ बहुमूल्य छ। And we have to hold on to this faith in these end days. अनि यो अन्तिम दिनहरुमा तपाईं र मैले यो विश्वासलाई पक्रिराख्नु परेको छ। Because the Lord Jesus said, when he will come back again on this earth, shall he find faith on earth, faith on earth. परमको वचनमा लेखेको छ, जब परमेश्वरका पुत्र फर्केर आउनुहुन्छ, के उनले विश्वास मानिसमा विश्वास पाउनेछन् र यो पृथ्वीमा भनेर। Yes. And at the end days, the love of many is waxing cold because the faith of many is waxing weak. यो अन्तिम दिनहरुमा प्रेम सेलाइरहेको छ, किनभने विश्वास पनि टुटेको कारणले गर्दा हो। Because faith is the root and love is the fruit. किनभने विश्वास चाहिँ जरा हो, प्रेम चाहिँ फल हो। And when the roots are drying up, the fruits also will dry up. अनि जरा जब सुक्दै जान्छ र अनि फल पनि अनि सुक्ने कारण हुन्छ। And that's why we have to labor to build on our most holy faith. अनि त्यही भएर तपाईं र म चाहिँ यो पवित्र विश्वासलाई तपाईं र मैले बढाउँदै लैजानु पर्छ। And it is the word of God, the promises of God that increase or strengthen our faith. अनि यो परमेश्वरको जो प्रतिज्ञा छ, प्रतिज्ञाले चाहिँ तपाईं र मेरो विश्वासलाई बढाउँदै लैजान्छ। Now in verse 18 we find the first thing, that the glory that is going to be revealed in us or for us is nothing to be compared with the present trials and afflictions that we pass through. 18 पदमा लेखेको छ, परमेश्वरले जो आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहुनेछ, त्यो चाहिँ अहिले वर्तमान समयको तपाईं र मैले खेपेका दुःखहरु त्यससँग तुलना गरिने लागेको छैन। Yes, the world in which we live is a world in which there are lots of tribulations and sufferings. अहिले जो वर्तमान समयमा तपाईं र म जिरहेका छौं, यो संसारमा यहाँनेर धेरै दुःख र संकष्टहरु भएर गइरहेका छौं। The Lord Jesus said, in this world you have tribulation. प्रभु येशू मसीहले भन्नुभएको छ, यस संसारमा तिमीहरूलाई चाहिँ संकष्ट हुन्छ। One man started writing the history of the world. जब एउटा मान्छेले संसारको इतिहास लेख्न सुरु गरे, He studied and he wrote for 12 years. अनि उसले चाहिँ 12 वर्ष अध्ययन गरेर यो कुरा लेख्न सुरु गरे। And then he said there are 5 things in this world. अनि उनले चाहिँ भनेका छन्, यस संसारमा 5 वटा कुराहरू छन्। What are they? तिनीहरू के हुन्? Please turn to Revelation chapter 21 and verse 4. प्रकाशित वाक्य 21 को 4 पद। Revelation 21 and verse 4. प्रकाश को किताब 21 अध्याय को 4 पद। He said there are tears in this world. अनि उनले भनेका छन्, यस संसारमा चाहिँ आँसु हुनेछ। Secondly, he said there is death. अनि दोस्रो कुरा, यस संसारमा मृत्यु हुनेछ। Thirdly, there is sorrow. अनि तेस्रो कुरा, यस संसारमा शोक हुनेछ। Fourthly, there is crying. अनि चौथो नम्बर कुरा, यस संसारमा रुवाई हुनेछ। Fifthly, there is pain. अनि पाँचौं नम्बर कुरा, संसारमा पीडा नै पीडा हुनेछ। This is all that he saw in this world after studies of 12 years, and he wrote the history of the world. अनि 12 वर्षसम्म यो मानिसले अध्ययन गरेपछि संसारको इतिहास चाहिँ 4 वटा कुराहरू उनले यहाँ उद्धृत गरेका छन्। But we find in the word of God in Revelation 21 verse 4 that the former things are passed away. अनि तर प्रकाशित वाक्य 21 को 4 मा लेखेको छ, पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। So there, when the Lord is going to make the new heaven and new earth, there are going to be no more tears and no more death, no more sorrow, no more crying, no more pain. अनि जब परमेश्वरले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सिर्जना गर्नुहुन्छ, अनि त्यहाँनेर कुनै आँसु हुँदैन, मृत्यु हुँदैन, शोक हुँदैन, रुवाई हुँदैन, न त पीडा नै हुन्छ। So what a wonderful thing the Lord has
given us in the great salvation. अनि महान मुक्तिमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कति धेरै कुराहरू दिनुभएको छ। We find all these things, that is pain and sorrow and death in this world, because our first parents, Adam and Eve, they sinned and they rebelled against God. यस संसारमा तपाईँ र मैले आँसु, मृत्यु र शोक, रुवाई, पीडा पाउँछौँ, किनभने हाम्रो पहिलो मातापिता आदम र हव्वाले चाहिँ पापलाई रोजेको कारणले नै हो। All the sorrows, all the difficulties, the wars and the earthquakes and the tornadoes and all sorts of storms that are coming, and death and killings, everything is because of the sin of our first parents. संसारमा चाहिँ शोक, रुवाई, पीडा अनि यस्तै कुराहरू मात्र छ। अनि भूकम्प अनि तुफान अनि यस्तै प्रकार आदि बेरी यस्तै कुराले, किनभने यो पापको कारणले, जो पहिलो मातापिताले पापलाई भित्र्याएको कारणले यस्तो भइरहेको छ। People killing people, nation against nation, and one nation or one language against another language. आज मान्छेले मान्छेलाई मारिरहेको छ, एउटा भाषा बोल्नेले अर्को भाषा बोल्ने मान्छेले मान्छेलाई मारिरहेको अवस्था छ। What a loss has come to mankind because of the sin of our parents. हाम्रा मातापिताले गरेको पापको कारणले हामीले कति धेरै कुराहरूमा हामीले चाहिँ हानि भोग्नु परेको छ। So the salvation that the Lord Jesus brought for mankind, in that salvation, much more than what we have lost, we can gain in Christ Jesus. अब हामीले मान्छे जातिले आज जति कुरा हामीले गुमाएको थियौं, फेरि ती कुरालाई वापस पाउनको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टले उद्धार मुक्ति ल्याइकन हामी त्यहाँ आउनु भएको छ। God, our Creator, was never rejoicing looking at this terrible condition of the fallen man. आज पतन भएको मान्छेलाई हेरेर, आज यस्तो डरलाग्दो अवस्थालाई हेरेर परमेश्वर पिता कहिले पनि खुसी हुनुहुन्न। That's why He made a way of salvation. He sent His dear Son on this earth to bring us salvation. अनि त्यही भएर उहाँले आफ्नो प्रिय पुत्रलाई उद्धार मुक्ति दिएर पठाउनु भयो, ताकि मान्छेलाई चाहिँ पतन भएको मान्छेलाई पिता चाहिँ फेरि वापस फर्काउनको निम्ति। The Lord Jesus came in this world not only just to forgive our sins or to give us new life, but He came to restore unto us all that we have lost in Adam. प्रभु येशू मसीह संसारमा उद्धार मुक्ति पापको क्षमा दिनका लागि मात्र आउनु भएको होइन, तर आदममा हामीले जुन कुरा गुमाएको थियौं त्यो कुरा फेरि वापस फर्काउनको लागि पनि आउनु भएको। And in a simple illustration in the life of David, in his own will, as a captain, he went to Ziklag and then he lost everything. अनि हामीले उदाहरणको लागि दाउदलाई लिन सक्छौं, जसरी एउटा कप्तान अनि जिक्लगमा उनी चाहिँ लडाईमा गएको थिए, जसले सबै कुरा त्यहाँनेर गुमाए। He went in his own will to Ziklag, rebelling or not asking the will of God. अनि उनी आफ्नो इच्छामा जिक्लग गएका थिए, त्यहाँ जानको लागि उनीले परमेश्वरलाई सोधखोज गरेनन्। So that speaks to us of our first father Adam and Eve, who did their own will. अनि हामीले चाहिँ यो पहिलो नम्बर कुरा, आज हाम्रा मातापिता आदम र हव्वाले चाहिँ आफ्नो पहिलो इच्छालाई चाहिँ उनीहरूले अगाडि सारे। And because of the disobedience, we find David and his men lost everything. अनि परमेश्वरको अनाज्ञाकारिता कारणले उनीहरूले त्यो लडाई पनि हारे र अनि सबै आफूसँग भएका कुरालाई गुमाए। But we find again in David, as he sought the will of the Lord, we see in him the Lord Jesus, who did the will of God in every small matter. अनि तर दाउदलाई चाहिँ हामीले फेरि पनि पाउँछौं, उनले सबै कुरा परमेश्वरको इच्छामा गर्छन्, इभन सानो सानो कुरामा पनि परमेश्वरको इच्छालाई उनले खोजिरहेको छ। Now, as he sought the will of the Lord, he speaks to us of the Lord Jesus, who did the will of God in every small matter. अनि प्रभु येशू मसीहले आज उहाँले चाहिँ उसको सट्टामा प्रभु येशू मसीहले सानो सानो कुरामा पनि परमेश्वर पिताको इच्छालाई पालना गर्नुभयो। And so the Lord Jesus, the head of the new race, he did the will of God. अनि आज यो जेनेरेसनको अथवा चाहिँ यो मानवीय जातिको आज शिर उहाँ बन्नुभयो, अनि उहाँले नै परमेश्वरको इच्छालाई पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले पूरा गर्नुभयो। And as David recovered all, the Lord Jesus has recovered every loss for us.
अनि दाउदले सबै कुरा जसरी वापस पाए त्यस्तै प्रकारले प्रभु येशू मसीहले पनि आज आदमले गुमाएको सबै कुरा फेरि वापस प्राप्त गर्नुभयो। Much more than what we have lost in Adam, we can get back in Christ Jesus. आज तपाईं र मैले पनि जे कुरा आदममा गुमाएको थियौं त्यही कुरालाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा वापस हामीले प्राप्त गरेका छौं। Much more than what we lost. हामीले गुमाएको कुराहरू भन्दा पनि अझ धेरै बढ्ता कुरा वापस पाएका छौं। And so we find that because of sin, all this sorrow and death has come to us. But in Christ Jesus, no more sorrow, no more death, no more pain, and no more crying or tears. हामीले चाहिँ पहिला पापमा आदममा चाहिँ हामीले रोग आँसु अनि मृत्यु शोक हामीले पीडा हामीले पाएको थियौं भने प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामीले आनन्द रमाट हामीले पाएका छौं, शान्ति हामीले प्राप्त गरेका छौं। And we find there is a glory that is going to be revealed for us, in us. अब हामीले यो कुरा पनि यहाँनिर पढ्यौं र अब महिमामा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुनेछ। What is that glory? अब कस्तो त्यो महिमा? That glory is the glory of the Lord Jesus Christ. यो महिमा प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा हो। Kindly turn to the book of 2 Thessalonians chapter 2. कृपया गरिकन दोस्रो थेसलोनिको किताब 2 अध्याय खोल्नु होला। Verse 14. दोस्रो थेसलोनिको किताब 2 को 14 पद। Whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. यसैका निम्ति हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा पाओ भनेर उहाँले तिमीहरूलाई आफ्नो सुसमाचारद्वारा बोलाउनु भयो। What a glory the Lord Jesus is in today. अनि आज कस्तो प्रभु येशू ख्रीष्टको यो महिमा। So much honored and respected by all the heavenly hosts. आज प्रभु येशू ख्रीष्टमा तपाईहरु मैले महिमा आदर पाएका छौं सबै स्वर्गका जनहरुको बीचमा। And we find the Lord Jesus is in his glorified body. प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमित भएको शरीरमा चाहिँ उहाँले पाउनु भयो। And we find that we are going to be like the Lord Jesus. हामी पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तै तुल्याइने छौं। We find in the book of 1 John and chapter 3. हामीले यो चाहिँ पहिलो यूहन्नाको पत्री 3 अध्यायमा यो कुरा हामी पाउँदछौं। And then we find in verse 2. यो चाहिँ पहिलो यूहन्नाको पत्री 3 को 2 पद। Brother, please read it. प्रियहरू हो, अहिले त हामी परमेश्वरका सन्तान छौं अनि हामी के हुने छौं अहिलेसम्म सो प्रकट भएको छैन, तर हामी जान्दछौं जब उहाँ देखा पर्नुहुनेछ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौं किनकि हामी उहाँलाई उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देख्ने छौं। Yes, when he shall appear, we shall be like him. जब उहाँ देखा पर्नुहुन्छ हामी पनि उहाँ जस्तै हुने छौं। As glorious as the Lord Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तो महिमित हुनुहुन्छ हामी पनि त्यस्तै नै हुने छौं। And the Lord Jesus is going to give us a glorified body to enable us to live in that glorious kingdom. प्रभु येशू मसीहले तपाईं र मलाई महिमित शरीर दिनुहुनेछ किनभने त्यो महिमित राज्यमा हामीलाई जिउनको लागि त्यस्तो शरीरको आवश्यकता पर्दछ। He has saved our souls from penalty of sin. परमेश्वरले हाम्रो प्राणलाई चाहिँ पापको दण्डबाट हामीलाई बचाउनु भएको छ। Day by day he is saving us from the power of sin. अनि पापको शक्तिबाट चाहिँ परमेश्वरले दिन प्रतिदिन तपाईं र मलाई बचाइरहनु भएको छ। One day he is going to save our bodies also, changing them into his glorious body. एक दिन परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई पनि बचाउनु हुनेछ अनि हाम्रो यो दिनहीन शरीरलाई चाहिँ उहाँको महिमित शरीर जस्तै बनाउनु हुनेछ। That's what we read in Philippians chapter 3. हामीले यो चाहिँ फिलिपीको किताब 3 अध्यायमा यो कुरा पढ्न पाउँदछौं। Verses 20 and 21. फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 20 अनि 21 पद। किनकि हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ जहाँबाट हामी पनि मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको बाटो हिँड्दछौं जसले जुन प्रभावशाली कार्यद्वारा सबै कुरा आफ्नो बसमा पार्न सक्नुहुन्छ त्यही कार्य अनुसार उहाँले हाम्रो यो दिनहीन शरीरलाई बदली गरिदिनु हुनेछ र उहाँको महिमापूर्ण शरीर जस्तै बनाइनेछ। So the Lord will complete the work of salvation
which He has begun inside, and one day it will be finished outside as well. अनि परमेश्वरले जुन मुक्तिको काम सुरु गर्नुभएको छ, जुन काम भित्र सुरु गर्नुभयो, अनि त्यो काम पुरा गर्नुहुनेछ, त्यो काम हाम्रो बाहिर पनि पुरा हुनेछ। Man works from outside to inside, God works from inside to outside. मान्छेले चाहिँ बाहिरबाट भित्र काम गर्छ भने परमेश्वरले चाहिँ आज भित्रबाट बाहिर काम गरिरहनु भएको छ। The eternal life has come in our spirits, and one day the Lord is going to give us immortal bodies. अनि परमेश्वरले अनन्त जीवन चाहिँ हाम्रो आत्मामा दिनुभयो भने अब परमेश्वरले हाम्रो यो दिनहीन भौतिक शरीरलाई पनि मरणहार शरीरलाई पनि परमेश्वरले महिमित शरीर तुल्याउनु हुनेछ। He will give us immortal bodies. अनि परमेश्वरले हामीलाई अमर शरीर दिनुहुनेछ, अजमरी शरीर दिनुहुनेछ। Because in heaven nobody dies. किनभने स्वर्गमा कोही पनि मर्दैनन्। And so if we are going to go to heaven, we need that immortal life. अब तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ त्यो अमर बडी अथवा अमर शरीर चाहिन्छ। Yes, those who have received this immortal eternal life, they will one day at the appearing of Jesus Christ receive immortal bodies. जसले आज अमर जीवन अथवा अनन्त जीवन प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको अगाडि उहाँको सामु चाहिँ अमर शरीर लिएर पनि तपाईँ जिउनु हुनेछ। That is what we read in 1 Corinthians chapter 1 of chapter 15. हामीले जुन कुरा चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको किताब 15 अध्यायमा हामीले यो कुरा पढ्न पाउँदछौँ। And then we find in verse 52. पहिलो कोरिन्थीको किताब 15 अध्यायको 52 पदमा यो कुरा हामी पाउँदछौँ। Sorry, it's verse 50. 50. Shall I read, brother? Yes, brother, please. अब भाइहरू यो म जान्दछु रगत र मासु परमेश्वरको राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्छ। हेर एउटा रहस्य म तपाईलाई तिमीहरूलाई बताउँछु, सबैजना हामी सुति जाने छैनौँ, तर हामी सबै बदली हुनेछौँ। एकैछिनमा आँखाको झिमिकमा आखिरी तुरै बज्दाउँदी, किनकि तुरै बज्नेछ र मरेकाहरू अविनाशी दशामा भौराइनेछन् र हामी चाहिँ बदली हुनेछौँ। So we need an immortal body. परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ एउटा अमर जीवन हामीलाई दिनुहुन्छ, अविनाशी शरीर दिनुहुन्छ। A simple illustration and you understand. हामी साधारण एउटा उदाहरण बताउँछौँ तपाईले बुझ्नको लागि। Yes, there are people who go to space. अनि आज कति मान्छेहरू धेरै मान्छे अन्तरिक्षमा जान्छन्। For example, Sunita Williams went there. उदाहरणको लागि सुनिता विलियम्स त्यहाँ जानुभयो। And when she went there, she did not go with the dress of a sari or a Punjabi dress. उहाँ चाहिँ त्यहाँ जानको लागि उनले पन्जाबी कुर्ता सुरुवाल र साडी लाउनु भएन। Yes, she had a special dress to keep her alive and to be able to exist in the space. अब त्यो अन्तरिक्षमा उनले बस्नको लागि, उनलाई त्यहाँ जिनको लागि चाहिँ विशेष प्रकारको वस्त्र पहिरन लाउनु पर्दछ। And that's why only then she could exist there. अनि त्यो वस्त्र त्यो ड्रेस त्यहाँ लगाएको कारणले मात्र उनी त्यहाँ जिउन सक्छिन्। So she had to put down the dresses that she was wearing on the earth, and then she had to put on some other dress to help her exist in the space. अनि उनले यस पृथ्वीमा लाउने पहिरनलाई चाहिँ फुकालेर यही छोडेर अनि अन्तरिक्षमा चाहिँ जानको लागि, त्यहाँ जिउन बस्नको लागि त्यहाँको वातावरणसँग मेल खाने ड्रेस लाउनु पर्छ। Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. That is this body. With this body, we cannot go to heaven. अनि मासु र रगत चाहिँ यो मासु र रगत स्वर्ग जान सक्दैन, मासु र रगत चाहिँ स्वर्ग राज्यको भागदार हुन पनि सक्दैन। We cannot enjoy heaven in this body. यो शरीरमा चाहिँ हामी स्वर्गमा रमाड गर्न मनोहर गर्न सक्दैनौँ। So we need a body which will be fit to exist or live in heaven. अनि स्वर्गमा आज ठीक हुने मेल खाने शरीर चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। That's why the Lord has in his grace brought death to this body. अनि त्यही भएर परमेश्वरले चाहिँ यो शरीरमा मृत्यु ल्याउनु भएको कारण त्यो हो। And one day we are going to change this body, and the Lord is going to give us immortal bodies. अनि एक दिन चाहिँ यो शरीर बदली हुन्छ अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अमर शरीर चाहिँ दिनुहुन्छ, अविनाशी शरीर दिनुहुन्छ।
And we will be more glorious than the angels. अनि स्वर्गदूतहरू भन्दा पनि त्यो महिमित, धेरै महिमित शरीर हुन्छ। The angels are going to be our ministering spirits. अनि स्वर्गदूतहरू त त्यतिखेर हामीलाई सेवा गर्ने आत्माहरू हुनेछन्। Hebrews chapter 1 and verse 14. हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 14 पदमा यो कुरा लेखिएको छ। Hebrews 1:14. हिब्रूको किताब 1 को 14 पद, के उनीहरू सबै सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन् जो मुक्तिका हकवाला हुनेहरूका निम्ति सेवा गर्न पठाइएका छन्। Yes, so they are going to minister to us who are the heirs of salvation. अनि जो मुक्तिका हकवाला भएका छन् तिनीहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरूले तिनीहरूको सेवा गर्छन्। Though they are mighty angels, they are shining angels, they are holy angels, they are going to be ministering spirits of the heirs of salvation. हो, उनीहरू चाहिँ एकदमै सर्वशक्तिमान छन्, उनीहरू पवित्र छन्, उनीहरू चमचम्किन्छन्, तथापि उनीहरू मुक्ति पाउनेहरूका हकवाला हुनेहरूका निम्ति चाहिँ सेवा गर्ने आत्माहरू हुन्। They are not Sarva Shaktiman, they are mighty angels. उनीहरू सर्वशक्तिमान चाहिँ होइन, उनीहरू सामर्थी स्वर्गदूतहरू हुन्। They are obedient angels. अनि उनीहरू चाहिँ एकदमै आज्ञा पालन गर्ने दूतहरू हुन्। They are going to minister us who have been failing the Lord so many times, yet the Lord is going to give us such a हामीहरू धेरैचोटि हामी चुकेका तापनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मेरो सेवा गर्नको लागि उनीहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। And then the Lord is going to give us the honor to judge the world and to judge the angels as well. अनि परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई संसारको न्याय र साथै स्वर्गदूतहरूको पनि न्याय गर्न लाउनुहुन्छ। Please turn to 1 Corinthians chapter 6 verses 2 and 3. कृपया गरिकन पहिलो कोरिन्थीको किताब 6 अध्यायको 2 र 3 पद हामी हेर्छौं। पवित्र जनहरूले संसारको न्याय गर्नेछन्, के यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन? अनि तिमीहरूद्वारा संसारको न्याय गरिनेछ भने सबैभन्दा साना कुराहरूको न्याय गर्न पनि के तिमीहरू अयोग्य छौ? हामी स्वर्गदूतहरूको न्याय गर्नेछौं, के यो तिमीहरूलाई थाहा छैन? यस जीवन सम्बन्धी कुराहरूको त झन् कति बढी। It is the work of the kings to judge. अनि यो चाहिँ राजाहरूको काम हो न्याय गर्ने। And so we are going to be kings and priests with the Lord Jesus. हामी प्रभु येशू ख्रीष्ट सँगसँगै राजाहरू र पुजारीहरू हुनेछौं। And we find the apostle is telling, I calculated this, that the glory that's going to be revealed is much greater than the present tribulations. अनि त्यही भएर पाउल प्रेरितले यो कुरा यहाँनिर लेख्नुहुन्छ र अहिले वर्तमान समयको संकष्टको कुराहरू चाहिँ आउनेवाला महिमासँग चाहिँ तुलना गरिने योग्यका छैनन् भनेर। And we find that the apostle Paul was taken up into third heaven. अनि पाउल प्रेरितलाई चाहिँ तेस्रो स्वर्गमा उठाइयो। And there he heard and he saw things unutterable. अनि जुन कुरा उच्चारण गर्नै नसकिने कुराहरू उनले देखे, उनले सुने। Please turn to 2 Corinthians chapter 12. कृपया गरिकन दोस्रो कोरिन्थीको किताब 12 अध्याय And verse 4. दोस्रो कोरिन्थीको किताब 12 को 4 पद, जो स्वर्गमा उठाइयो र बयान गर्नै नसकिने कुराहरू सुन्यो, जुन कुरा उच्चारण गर्नु मानिसका निम्ति उचित होइन। See, we find he was caught up into the very presence of God and he saw things which he could not utter, unutterable things. अनि हेर्नुस् त स्वर्गमा उठाइयो जो चाहिँ अनि सुन्यो जुन कुरा चाहिँ मानिसका निम्ति चाहिँ उच्चारण गर्नु पनि उचित छैन। And he saw it, he knew. That's why he's reckoning that the present times of trouble are nothing to be compared with the glory that shall be revealed. अनि त्यसैले पावलले चाहिँ यो कुरा उनले देखेको हुनाले चाहिँ अहिले वर्तमान समयको संकष्ट चाहिँ त्यो कुराहरूसँग तुलना गरिने योग्यका छैनन् भनिकन लेख्न बाध्य भए। Previously in chapter 4 of 2 Corinthians, पहिले चाहिँ दोस्रो कोरिन्थीको किताब 4 अध्याय he has already written these words. अनि उहाँले चाहिँ यस प्रकारले लेख्नु भएको छ। Verse 17. 17 पद, किनकि हाम्रो छिनभरको हल्का संकटले हाम्रा निम्ति नाप्नै नसकिने र सदा रहिरहने भारी महिमा उत्पन्न गर्छ।
See how wonderful he's saying, our afflictions are light afflictions. अनि हेर्नुस् त कस्तो प्रकारले लेखेको छ हाम्रो चाहिँ छिनभरको हल्का संकष्ट भनेर And the glory is a weighty glory. अनि जो चाहिँ महिमा छ त्यो महिमाले पर्खिरहेको छ Then our afflictions are for a moment. अनि हाम्रो संकष्ट चाहिँ छिनभरको मात्र छ But the glory is eternal. तर महिमा चाहिँ अनन्तको छ So how can we compare the glory with the present times of troubles? अब त्यो महिमालाई चाहिँ अहिले वर्तमान समयको संकष्टसँग तपाईं र मैले कसरी तुलना गर्ने त If we believe that we are going to receive this glory, it will be easy for us to suffer in this present evil world, living for the Lord Jesus. अनि यदि तपाईं र मैले त्यो महिमालाई हामीले विश्वास गरेका छौं भने अहिले वर्तमान समयमा यो दुष्ट संसारमा यो संकष्ट चाहिँ केही पनि होइन भनेर हामी जिउन सक्दछौं Yes, if our eyes are fixed on that glory, we will be gladly suffering for the Lord Jesus. यदि हाम्रो आँखाहरू चाहिँ त्यो महिमामा हाम्रो लागेको छ भने अडिएको छ भने अहिले यो वर्तमान समयको संकष्ट चाहिँ तपाईं र मैले सहज प्रकारले हामी चाहिँ सामना गर्न सक्दछौं Many times we get discouraged carrying our crosses. अनि जब हामीले कतिचोटी हामी निरुत्साहित हुन्छौं जब हाम्रो जीवनमा जब क्रुसको कुरा आउँछ Many times we are discouraged at the dishonor or the afflictions that we have to suffer for the name of Christ. कतिचोटी चाहिँ हामीले प्रभु येशू मसीहको खातिर हामीले निन्दा हामीले सहँदा हुँदी चाहिँ हामीलाई निरुत्साहित भएर हामी जानु पर्दछ And many times it is painful for our flesh. अनि हाम्रो शरीरको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै दुःखदायी देखा पर्दछ Especially to do the will of God. अनि हामीले परमेश्वरको इच्छालाई नै हामीले पूरा गर्नुपर्छ मान्नुपर्छ The apostle is reminding us that believe that the glory that's going to be revealed is so great that you cannot compare it with the light afflictions of this for living for the Lord. अनि पावल प्रेरितले यस प्रकारले यहाँ लेख्नुहुन्छ र अहिले क्षणभरको यो संकष्ट चाहिँ त्यो आउनेवाला महिमासँग तुलना गरिने योग्यको छैन भनिकन And so may the Lord help us to keep our eyes fixed on the glory that's going to be revealed for us. अनि त्यो तपाईं र मेरो लागि जो महिमा प्रकटीकरण हुनेछ त्यो महिमामा तपाईं र म चाहिँ लागिरहन सकौं हाम्रो आँखा त्यहाँ लाग्न सकुन् The Lord is going to make a new heaven and a new earth. परमेश्वरले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी बनाउनु हुनेछ And in the 1,000 years reign of Christ on this earth, we find there will be wonderful peace and harmony. अनि यस पृथ्वीमा प्रभुले चाहिँ 1000 वर्षको राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ अनि त्यो राज्यमा चाहिँ सारै शान्ति सुखमय र समृद्धिको एउटा संसार बन्नेछ All the creation also will be taking a relief with the revelation of the sons of God. अनि आज यस पृथ्वीले पनि एकदमै चैनको सास फेर्नेछ अनि त्यहाँनेर परमेश्वरका छोराहरूले चाहिँ राज्य गर्नेछन् Yes, and it will be so wonderful. So let us look forward to that glory that shall be revealed. अनि यो अचम्म पर आश्चर्यपूर्ण कुरा छ त्यसैले त्यो महिमापूर्ण बाटो चाहिँ तपाईं र मैले हेरौं And with the light afflictions and the sorrows that we pass in this world, let us not lose hope and let us not weep or grieve as the unbelievers do. त्यसैले यो क्षणभरको अझ हल्का क्षणभरको संकष्ट अनि यो केही समय अनिश्चितकालको संकष्टले गर्दा हामीले चाहिँ नरौं हामी दुखित नहौं अनि हाम्रो भविष्य चाहिँ असल भविष्य भएको हुनाले हामी चाहिँ एकअर्कालाई हौसला दिँदै हामी परमेश्वर अरु संसारको मान्छे जस्तो आशा नभएको मान्छे जस्तो भएर हामी जिउने होइन It is impossible for God to speak lies. परमेश्वरको लागि झुटो बोल्नु परमेश्वरको लागि असम्भव छ He never gives false hopes. परमेश्वरले कहिल्यै पनि हामीलाई झुटा आशा दिनुहुन्न He has said, I go to prepare a place for you. अनि प्रभुले भन्नुभएको छ म तिम्रो लागि ठाउँ तयार पार्न जान्छु And I will come again and receive you unto myself. अनि प्रभुले भन्नुभएको छ म फेरि आउँछु र म तिमीलाई मथै लानेछु And these past days have been really very hard for so many of us.
अनि यो वर्ष चाहिँ तपाईँ र हामी धेरैको लागि चाहिँ एउटा दुःखको एउटा कठिनाइको वर्ष भएर गएको छ। Yes, in my family also I lost my brother and his wife and his daughter due to corona. अनि कोरोनाको कारणले मेरो परिवारमा पनि मेरो दाजु, मेरो भाउजू अनि दाजुको छोरी पनि हामीले गुमाउनु पर्यो। And then my two aunties also, Auntie Savdamini and Mandakini, they were also promoted to glory because of COVID. मेरो दुईजना छ्यामाहरू पनि सौदामनी र मन्दाकिनी छ्यामाहरू पनि कोभिडको कारणले परममा जानुभयो। And so we find in this world we have tribulation, but the Lord has said, be of good cheer, I have overcome the world. अनि प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरूलाई संसारमा दुःख त हुन्छ, ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। When we go there in heaven, we are going to meet our dear ones. अनि जब तपाईहरु म स्वर्ग जान्छौं अनि हाम्रा प्यारा प्रियहरूलाई हामीले स्वर्गमा अवश्य भेट्ने छौं। Never to part one from another. हामी एकअर्कादेखि त्यतिखेर अलग चाहिँ कहिले पनि हुने छैनौं। And there will be no more corona, no more wars, no more death. They are up in the glory. अनि त्यतिखेर त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँनेर कोरोना हुन्छ, न त त्यहाँ मृत्यु हुन्छ, न त त्यहाँ बिछोड नै हुन्छ। And so we look forward to that glory, and with a new dedication, let us love the Lord and serve the Lord. अनि आज त्यो कुरालाई, त्यो महिमालाई हेरेर ताकेर आज नयाँ एउटा भावना लिएर परमेश्वरको सेवा, उत्साह, प्रेरणा लिएर हामी प्रभुको सेवा गर्दै जाउँ। O Lord, our gracious Father, we thank Thee for the great salvation that we have in the Lord Jesus, who though He was rich became poor for us, that through His poverty we might be made rich. We thank Thee and praise Thee, O Lord, for Thy thoughts for us are thoughts of peace and not of evil, to give us an expected end. We thank Thee for Thy love is an eternal love, and in Thy great love Thou hast prepared things which eyes have not seen, neither have ears heard, and neither have entered into the minds of men. Thou art a glorious God, and Thou art a rich God, and Lord, Thou art in glory, and Thou art going to receive us into Thy glory, so that not only we may see Thy glory, but Lord, we may be partakers of that glory. O Lord, we thank Thee and praise Thee for Thy high and lofty thoughts for us, for offering us this great salvation, free of cost, by faith. By faith we are justified. We thank Thee and praise Thee, Heavenly Father. So help us to rejoice. And Lord, help us not to murmur, not to complain. But Lord, whatever we have to suffer in following the Lord, help us to do it joyfully, knowing that we are going to receive a great glory. Committing ourselves into Thy hands, the dear ones who have lost their dear ones, we pray that Thou would comfort them. In the name of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Praise the Lord, and thank you, Bhaiji, and thank you, and praise and the glory to be God. Though it's a late night already in India, but our dear brother who could available and taken burden to come and minister amongst us. So we unite our heart and say Jai Masiki to family and all the Berseba Prayer House family over there, Bhaiji. Thank you so much. Thank you, and Jai Masiki to all. Jai Masiki, Bhaiji, Jai Masiki. We have just a few announcements. We'll have a final prayer.